Hello friends, welcome to computer application class. In this class, let us discuss the different types of secondary storage devices like floppy disk, hard disk and optical disk. So let us start today's concept with the floppy disk. So see here, I will show you one diagram which shows the basic organization of a floppy disk. Okay, and see here, this floppy disk is made up of a one plastic material or a, and this floppy disk is of a size round shape and flat. So iದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ round shape ಮತ್ತೆ flat ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, and here this is very flexible, that's why the name is a floppy. ಈ disk ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is a made up of a one flat piece of a flexible plastic, that's why it is called as a floppy disk. And this disk is coated with a magnetic oxide. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And why it is called as a floppy? Because it is made up of a flexible plastic plates and which can be bent. Okay, that's why this is known as a floppy disk. And this disk is also known as a floppies. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ floppies ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and this plastic disk is encased in a one square plastic material. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿನೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್. ಸೊ ವಿನೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ floppy disk. Okay, why it has to be enclosed in a one plastic square plastic material or in a vinyl jacket? Because to protect the surface of the disk. So disk ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ floppy disk in the one vinyl jacket or a plastic square jacket. So that's why this is called as a floppy disk. And there are two different types of floppy disk are there. According to the diameter or the size of the floppy disk, we are classifying the different, or we are differentiating the types of a floppy disk. So ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ floppy disk ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, floppy disk ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So nowadays we are using mainly two types of a floppy disk. Those are 5 and 1/4. ಸೊ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 and 1/4 inch floppy disk. And one more floppy disk is there, that is 3.5 inch floppy disk. So these are two mainly used or most commonly used floppy disk nowadays. Okay, and why these are called as a 5 and 1/4 inch or 3.5 inch? Because the diameter of the floppy disk is according to its name, that is 5 and 1/4. So the diameter ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 and 1/4 floppy disk ಇದು, that is 5 and 1/4 inch. And if it is a 3.5 inch floppy disk, again the diameter of that floppy disk is a 3.5 inch. Okay, so in this case it is again in the 5 and 1/4 inch floppy disk. Here the diameter is 5 and 1/4 inch and it is encased in a square flexible vinyl jacket. So ಇದನ್ನ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವಿನೈಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3.5 inch ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಕೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ inexpensive secondary storage medium which is used for a small computers. Okay, so this is about a floppy disk. And see, you can note down these all points related with the floppy disk. Okay, and see, so these are the different capacities of various floppy disk, like a 3.5 inch diameter. And next one is here number of surfaces is 2 and number of tracks are different. Here you can see. Okay, again on the basis of this also we are differentiating the types of floppy disk, or we are classifying the floppy disk.
okay, and this is 3.5 inch floppy disk, and here total surfaces are 2, but it is varying on the basis of a number of tracks, and after that number of sectors also. Okay, so these are the different types of floppy disk which are available nowadays. Okay, so the next one is a hard disk. You may hear this word like a hard disk. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ this type of secondary storage devices. So this is also one type of a secondary storage devices of type random access. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಾಫಿದೊಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. So the metal which is used to manufacture the hard disk is aluminum, and it is coated with a magnetic oxide. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ main characteristics of a hard disk. Okay, and nowadays this hard disk also comes in a many sizes. Here the diameter of a hard disk may varies from 1 to 100 inches. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರೌಂಡ್ 14 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಏನಿದಾವ್ರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದೇನು ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ the hard disk are going to be classified mainly into 3 types. Let us see what are those 3 types. See here, these are the main 3 different types of a hard disk. The first one is zip disk or a Bernoulli disk, and second one is a disk pack, and third one is a Winchester disk. So these are the important 3 types of a hard disk. Okay, and this hard disk is also known as a primary online secondary storage devices. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ನಾವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ CPUದೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. Okay, for most of the computer systems which we are using today's, so those are all come up with a hard disk. That's why this is called as a primarily online secondary storage devices. Okay, so let us see these 3 important types of a secondary storage devices like a zip or a Bernoulli disk. And see here, what are the important characteristics of a Bernoulli or a zip disk? See here, in this type of a disk it is used in this type of a disk here it uses only single hard disk. So idrolage ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ only ಒಂದು single hard disk ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and it is enclosed in a plastic cartridge. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, and this disk type is maybe portable or a fixed type. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay, and if it is a portable type it can be carried to a computer system connected to its duration use. So ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ until our work done. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ we can remove the
hard disk from the connected device. Okay, so here this zip disk can be easily inserted and removed from the zip drive. So idir ನಾವು ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಡ್ರೈವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the important characteristics of a zip or a bundle disk. And the second type is a disk packs. So let us see the next type of a hard disk type, that is disk pack. So see here in the disk pack types what we are doing. So in zip size, around we can store the capacity of the zip or a burner disk is around 10 MB. So the size ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ only 10 MB amount of data can be stored. Okay, so in this case to increase the storage capacity, so we need to use a several disks, and those are packed together and mounted on a one common drive. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಪ್ ಅಥವಾ ಬರ್ನರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಓನ್ಲಿ 10 MB ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್. ಆ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ hard disk, and see what is the main difference between the disk pack and the Winchester disk pack. Here hard disk and the read and write heads are kept in a shield. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕದ್ದು ರೀಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಲ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕಿನ ಹೋಲ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. Let us see the advantages of a magnetic disk. So what are the advantages of magnetic? See here. So here these magnetic discs are more suitable than or more useful than the magnetic tapes. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ huge amount of data and to direct access of data. So magnetic tape ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we need to access the data sequentially, whereas in a magnetic disk ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಬೋತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and the cost, compared to the cost, it is these are high data recording densities, so the cost is low, and it is also having a high data recording density. Okay, and the cost bit per storage is also low compared to the other secondary storage devices. ಇದ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟೂ ಐತಿ ಮತ್ತು ಹೈ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಐತಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ secondary storage devices. And in the secondary magnetic disk, here floppy disk and zip disk are compact and
ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಪ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ ವೇಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಇವೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ important advantages of the magnetic disc. Okay, so if anything has advantage, it also has a disadvantage. Okay, so ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. So here, so although it can be used for both random processing and sequential processing of data, here for applications of the letter type, so it may be less efficient than a magnetic tapes. So ನಾವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ so these are the important two limitations of magnetic disc. Okay, see, these are also limitations of a magnetic disc. See here, so it is not easy to recover the lost data. Once the stored data is lost, so it is difficult to recover the data. And see here, and some types of a magnetic disc, like it may be a disc packs or a Winchester disc pack. So these are not easily portable than the magnetic tapes. So ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ್ಯಾನ್ ಎದ್ರಕ್ಕಿಂತನೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ಯಾನ್ ದ disc packs and the Winchester disc pack. And cost is also low, but as compared to the magnetic tapes, the cost is high. And it must be stored in a dust free area. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. And after the one more limitation is floppy disk and zip disk and disk pack should be labeled properly. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ನ, ಜಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ CD-ROM or a optical disc. Okay, see here, optical disc means what? So here, as compared to the magnetic tape and magnetic disc, optical disc is a relatively new secondary storage medium nowadays. So now magnetic disc ಮತ್ತು magnetic tape ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ optical disc ಏನಾಗಿದ್ರೆ, this is a new type of a secondary storage medium, and during few years it has proved that you can access the data randomly. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದ್ಯಾಟ್ it is provides in this optical device we can store extremely large amount of data in the optical disk. Okay, and in optical disk storage system is consisting of a rotating disk. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು rotating disk ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that and in which that rotating disk is coated with a thin metal. ಸೊ rotating disk ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು thin metalಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, and which provides or some other material
ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿದೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ technology for reading or writing the data on the optical disc. Okay, and see here, due to the use of a laser beam technology, optical disc are also known as a laser disc. So iದ್ರ read ಮತ್ತು write operation perform ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ laser disc or a optical laser disc anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and there are different types of laser optical disc are available nowadays like a CD-ROM, DVD, okay, CD R/W or a worm. So these are, let us see, these are important. See here, I will show you the different types of optical disc available, and the disc before that let us see the architecture of a optical disc. See here, so it has a long spiral track in the optical disc which starts at the outer edge. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ and this it moves, or a spiral moves inward to the center. Okay, and here the track is divided into equal size sectors. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. Okay, and see here, this is a track pattern on the spiral on the optical disc, and this is a track pattern on the magnetic disc. So magnetic disc ಒಳಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ magnetic disc and optical. And how to calculate the storage capacity of the optical disc? So this is the formula which can be used to calculate the storage capacity of the optical disc, that is number of sectors must be multiplied by number of bytes per sectors. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ bytes per sectors. And most popularly here the disk use the ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5.5 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 650 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ 650 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 680 MB. ನೀವು 650 MB ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ optical disk drive which is used to mount the optical disc. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು CPU ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಓಪನ್ ಆದಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು CD ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ CD ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? CD ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. CD ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CD. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CD ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. Okay, and this is the drive which is used to insert the optical disc. Okay, and these are all some parts of the parts of optical disc. You can see here, this is a part. Okay, this is light indicator, and this is the volume, and this is the optical disc. This is optical disc, and this is the place which holds the CD, and this is the optical disc tray which will open after pressing the button. Okay, and after again you press inwards it will accept the tray will be moved inside to the drive. After that there is a one rotating disc is there which is continuously rotating so that you can perform a read and write operations.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ನಿಮ್ಮದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ that disk is continuously rotating and read and write arm ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ರೀಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us see the different types of optical disk. So as I told, the first one is a CD-ROM. The expand form of a CD-ROM is compact disk read only memory. So first type ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. So the expand form of a CD-ROM will be asked for your examination. Okay, and this these secondary storage devices are similar to the floppy disk. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ these are similar to the floppy disk and can be easily carried from one location to another location. ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸಿ ಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ and which can be read but cannot be rewritten. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ CD-ROM ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ನಾ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ CD-ROM. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮ್ಯಾನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ these are the characteristics of a CD-ROM. And in this CD-ROM it holds about 650 MB of data. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 650 MB ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 650 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 700 MB. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ CDs, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 700 MB ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 700 MB ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಎದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 80 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ CD-ROM. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ us see the next one, that is worm disk or CD re-recordable disk. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? worm, WORM, not that worm. So worm disk or a CD re-recordable disk. And see here, this worm means what is the expand form of worm? Here write once, read many times. WORM ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, write once, read many times. or CD ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CD_W ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ CD_W ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್. Okay, so it is a type of a device where we have to write once and read many times. That is worm type of a disk memory, and and the users can write the data on a worm and read a data as many times as you want. So ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. and here the data is stored on the tracks and the sectors because it is here the platter is divided into number of tracks in the spiral shape and it is suitable for data and files which are not to be changed. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ರೀ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. and the size of this CD R/W or a worm is around 5 to 5 inch. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5.25 inch ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ around 650 MB or a megabytes of a data can be stored. Okay, so this is one more type of a optical disk. And let us see the next one. Next one is DVD. Okay,
and in short it is called as a DVD, but the expand form of a DVD is digital versatile disc or digital video disc. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DVD. ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1969. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1969 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ DVD, ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ಲಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1969 ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ನೌ ವಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ DVD ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರೊಳಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ರಿ, ಆ ಮೂವಿ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ DVDs. Okay, that is digital versatile disc. Okay, and here by using these devices you can store the movies and musics and can be played back to on your computers. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ DVDsನ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ DVDs. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಮೂವೀಸ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ DVD ಡ್ರೈವರ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, CD ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ನಿಮ್ಮ TV ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 4.7 GB ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 4.7 GB ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಅ DVD. Okay, so we can say that it is a DVD is similar to CD, but it has a large amount of capacity, because where in a CDs we can store only 650 MB of data, but in a DVDs we can store around 4.7 GB of data. Okay, and they are not rewritable. Again DVD ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, rewritable ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. but nowadays some DVDs are available by using a different technology. We can delete the stored data and again add a new data. And let us see the next one, that is memory storage devices. So these are again different types of a secondary storage devices, like a memory storage devices. And the example for the memory storage devices is a flash drive, and this flash drive is also called as what? This is called as a pen drive. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, that is the best example for the memory storage device. Okay, and you can see you may saw the pen drive, ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ USB. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ USB ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ USB ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ USB ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಸ್. USB ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ bus, universal serial bus. In your examination one more question will be like this, like expand form of USB. The expand form of USB is universal serial bus. Okay, and by using this standard USB you can connect the or plug in into the port. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ CPU ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು USB ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and so here it is also storing if we compare the storage capacity by using a pen drives, you can store a huge amount of data. Nowadays around the minimum capacity pen drives are around like a 64 MB. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ರೀ, ಓನ್ಲಿ 64 MB ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ nowadays in terms of 64 GB, okay, or 256 GB data can be stored on the pen drive. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ EEPROM. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ EEPROMಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ EEPROM? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ರೀ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಇರೇಸಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀರೈಟಬಲ್. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀರೈಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ USB ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್
is to transport the personal data and store the personal data such as a files ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೆಮ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ ಅ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಅ memory card, you have to simply plug that simply put or insert that memory card into your computer or a ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ commonly available or mostly available storage capacity of a memory card is like 8 MB, 16 MB, up to 8 GB of a data memory card, 8 GB memory space or capacity of a memory card will be available. So 8 GB ವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಮೆಮ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದಾವ್ರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೆಮ್ರಿ ಕಾರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್. Which technology used? The technology used to make this is called as a RAID technology, and the expand form of a RAID technology is redundant array of inexpensive disk. Okay, and disk arrays, the common disk arrays, the technology is used that is RAID technology. Disk array dolga yav technology use ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ RAID technology use ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ to group a number of hard disk or a set of hard disk into to make a single large storage unit, and that technology is a RAID technology. Okay, and the expand form of a RAID technology is redundant array of inexpensive disk. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ the expand form of a RAID. So the or a technology used in a disk array. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? RAID ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ RAID the expand form entry redundant array of inexpensive disk. Okay, and see this is also secondary storage devices, and it provides a storage capacity, enhanced storage capacity and performance and reliability. Capacity no increase ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು performance no increase ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು reliability ನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. and the next one is CD-ROM ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ ಅರೇನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ CD-ROM ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ we can store the set of CD-ROMs and CD-ROM drives with a controller which mounted in a single box and frame a single large unit. So that is called as a CD-ROM ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ CD-ROM ಜೂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ and so making like this or inserting number of CD-ROMs to make a single large unit, it also increases the storage capacity. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆರಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ GB ಟು ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಆರ್ಚಿವಿಂಗ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ CD-ROM ಜೋಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಫೀಚರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ. ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ zip disk or a floppy disk or other CDs or optical disk. But it has a faster access. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೋ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ access or a faster access time and ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.